کبریا کرتی بابرکت ہے جو نام اس نام سے شروع کرتی سب تکبر فقط اسی ذات کو زیبا ہے بلیاد بھی اس کی بارگاہ میں پیش کرتی دونوں جہاں میں فقط اسی کی بادشاہی ہے دونوں جہاں میں فقط اسی کی بادشاہی ہے میں آغاز اپنا انجام اپنا اسی کے نام کرتی ہوں اما بعد کروڑوں درود مصطفیٰ کی ذات پر بارش انوار کی جس نے ظلمات کی رات پر ارض و سما میں اس سے کوئی معتبر نہیں بھیجتا ہے خدا کی درود اسی کی ذات پر آواز بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد والے محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد والے وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وآسهم بقية الله في الأرض اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصالة الحيدرية والإسوة الفاطمية والهرم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثار الباقرية والآثار الجعفرية والهدى الرضاوية والجود الثقافية والنقابة النقابية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية اللہم صلی علی محمد والے محمد یہ سب قریبی باتیں ہیں روح ہو کے بیٹھے اور خاموشی اختیار کریں نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ دونوں ہاتھ بلند کر کے علی حق نعرہ حیدری 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 حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مرد آباد یزیدیت مرد آباد محمد والے محمد کے دشمنوں پر لعنت بے شمار محمد والے محمد کے دشمنوں پر لعنت بے شمار آواز بلند کر صلوات اللہم صلی علی محمد والے محمد بارے دیگر صلوات اللہم صلی علی محمد والے محمد دروازہ بھی بند کروا خاموشی اختیار کرو تھوڑا نزدیک آ جائے گا آپ بھی تھوڑا آگے آ جاؤ آج یہ جو مہینہ ہے یہ رجب کا مہینہ رجب کا مہینہ ہے اس کو فضیلت ملی کس کی وجہ سے علی کی وجہ سے بے شک کیوں ملی کیونکہ رجب میں مولا علی مشکل کشا کا ظہور ہوا بے شک مولا علی مشکل کشا کا ظہور ہوا کب ہوا رجب میں ہوا رجب کو فضیلت کس کی وجہ سے ملی مولا علی کی وجہ سے ملی تو آج فضائل مولا علی کی پڑھوں گی اور شہادت میں بھی زینب کی پڑھوں گی باپ کے فضائل ہوں گے اور بیٹی کے وسائل ہوں گے بابا سے بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد والے محمد اگر اپنی باتیں لگی تو پھر میں نہیں پڑھتی کتنا شور بآواز بلندر صلوات یا رسول اللہ یا علی یا اللہم صلی علی محمد والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مولا علی کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ اے علی اگر کائنات کے سارے درخت کلمے بن جائے سارے سمندر سیاہی بن جائے اور ساری مخلوق لکھ
سیاہی ختم ہو جائے گی، مخلوق تھک جائے گی، لیکن اے علی آپ کے فضائل کی ابتدا ہو رہی ہوگی، آپ کے فضائل کی ابتدا ہو رہی ہوگی۔ اس قدر فضائل ہیں مولا علی علیہ السلام کے، میں ابتدا بھی نہیں کر سکتی، میں ابتدا بھی نہیں کر سکتی، انتہا تو کیا کروں گی۔ بارے صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آواز بلند کر صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اتنے فضائل ہیں مولا علی علیہ السلام کے۔ آج یہ جو رجب کا مہینہ اس کو فضیلت کیوں ملی؟ کیونکہ اس میں مولا علی کا ظہور ہوا۔ کہاں ظہور ہوا؟ کعبے میں ظہور ہوا۔ میں نے یہ پہلے اپنی جشن میں سارے فضائل بیان کر دیے تھے، اب جو رہتے تھے وہ چند فضائل میں آپ کے سامنے بیان کروں گی کہ مولا علی مشکل کشا کا جب ظہور ہو گیا، جب ظہور ہو گیا تو میرے آقا سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جب خانہ کعبہ کے قریب آئے تو ساتھ میں جناب ابو طالب علیہ السلام تھے، تو جب دونوں خانہ کعبہ کی طرف جا رہے تھے تو لوگوں نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کعبے کی طرف جا رہے ہیں۔ کہا کہ کعبے کی طرف سے تو پتھر برس رہے ہیں، آپ کیسے کعبے کے اندر جا سکتے ہیں؟ کہا کہ میں رسول اللہ ہوں، میں جا سکتا ہوں، ہم اور ہیں، تم اور ہو، تم اور ہو، ہم اور ہیں، ہم جا کر دکھاتے ہیں کہ کیسے جا سکتے ہیں۔ جب میرے مولا میرے آقا سرور کونین مکہ میں گئے، ادھر خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئے، تو جب دیکھا کہ میری چچی اماں کے ہاتھ میں میرا وسیع ہے، دیکھا کہ میرا وسیع ہے، چچی اماں کے قریب گئے کہ کہا، انہوں نے بہت دکھی تھی، انہوں نے کہا کہ کیا ہو گیا کہ علی ابھی تک روئے نہیں، علی ابھی تک روئے نہیں، بہت پریشان تھی، کیونکہ جب بچہ روتا نہیں ہے تو ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا وجہ ہے۔ رونا جو ہے وہ جینے کی دلیل ہے، رونا جو ہے جب تک بچہ روتا نہیں تو سمجھتے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہے، بچے کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے۔ تو جو بی بی فاطمہ بنت اسد تھی وہ پریشان تھی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ علی ابھی تک رویا نہیں، میرا بچہ ابھی تک رویا نہیں، نہ اس نے دودھ پیا نہ اس نے آنکھیں کھولی، کیا وجہ ہے، کیوں آنکھیں نہیں کھولی؟ جب محمد مصطفیٰ قریب گئے تو کہا، محمد میرے بیٹے ابھی تک تمہارے بھائی نے آنکھیں نہیں کھولی، ابھی تک دودھ نہیں پیا، ابھی تک رویا نہیں۔ تو جب محمد مصطفیٰ نے یہ سنا تو کہا، چچی اماں میرے اخی کو مجھے دیجیے، میرے بھائی کو مجھے دیجیے، میرے وسیع کو مجھے دیجیے، اللہ کے ولی کو مجھے دیجیے، امیر المومنین کو مجھے دیجیے، امام المتقین کو مجھے دیجیے، امام العاشقین کو مجھے دیجیے، میرے ہاتھوں میں دیجیے۔ اب علی وہ علی ہے کہ جنہوں نے پہلی سواری نبی کے ہاتھوں پہ کی، علی نے پہلی سواری نبی کے ہاتھوں پہ کی۔ جب علی ہاتھوں میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کی طرف دیکھا، جب علی کی طرف دیکھا تو علی نے آنکھیں کھولی، جب آنکھیں کھولی تو دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، ایک بھائی دوسرے بھائی کو دیکھ رہا تھا، ایک اللہ کا نبی اپنے وسیع کو دیکھ رہا تھا، اللہ کا نبی اللہ کے ولی کو دیکھ رہا تھا، یہ دیکھنا تھا۔ دونوں مسکرائے، جب رسول اللہ مسکرائے تو علی مسکرائے۔ رسول اللہ نے پوچھا کہ علی کیا وجہ تھی، آنکھیں کیوں نہیں کھولی؟ تو مولا علی مشکل کشا نے کیا جواب دیا؟ مولا علی کہتے ہیں کہ میں آنکھیں کیسے کھول لیتا؟ آنکھیں ان سے ملائی جاتی ہیں جن سے نظریات ملتے ہیں، ان بتوں سے میرے نظریات نہیں ملتے، ان بتوں سے میرے نظریات نہیں ملتے، میں کیسے آنکھیں کھول لیتا؟ آج سے میرا نظریہ ملتا ہے، اس لیے میں نے آنکھیں کھول لی۔ تو جب رسول اللہ نے کہا کہ علی، رسول اللہ مسکرائے اور پھر کہا کہ علی کچھ سناؤ، تو علی نے کیا جواب دیا؟ کہا کیا سناؤں؟ تورات سناؤں، انجیل سناؤں، زبور سناؤں یا قرآن سناؤں؟ کیا سناؤں؟ آواز بلند کر صلوات۔
کیا قرآن بھی سناؤ؟ قرآن سناؤ، کیا سننا چاہتے ہیں؟ قرآن سناؤ۔ یہ جو کہتے ہیں کہ نبی 40 سال کے بعد نبی بنا، یہ جو کہتے ہیں کہ نبی 40 سال کے بعد نبی بنا، ان سے میرا سوال ہے کہ اگر کوئی عیسائی بچہ آ کر پوچھ لے کہ تمہارا نبی افضل ہے یا ہمارا عیسیٰ افضل ہے، کیا جواب دو گے؟ یہی کہو گے کہ ہمارا نبی افضل ہے، وہ سردار انبیاء ہے۔ تو وہ کہیں گے کہ کیسے افضل ہے؟ ہمارا عیسیٰ 3 دن کا تھا جب بولنا شروع کر دیا، اس نے 3 دن کے بول کر بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں کتاب کا علم لے کر آیا ہوں۔ اب یہ کتاب ساتھ لے کر آئے تھے؟ کتاب ساتھ نہیں لائے تھے، علم لے کر آئے تھے۔ جناب عیسیٰ نے بول کر بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میں علم لے کر آیا ہوں اللہ کی طرف سے۔ تو جب عیسائی بچہ یہ سنے گا، عیسائی بچے کے پاس یہ دلیل ہے، اب جو مسلمانوں سے یہ سوال کیا جائے گا تو ان کے پاس تو کوئی دلیل نہیں، کیونکہ مسلمانوں نے خود اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے بعد نبی بنے، ان کے اوپر وحی نازل ہوئی، اور پھر کہتے ہیں کہ ان کو پڑھایا جبریل نے اور کہا کہ جب وحی لے کر نازل ہوئے کہا اقرا پڑھ، تو رسول اللہ نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اب میرا ایک اور سوال ہے کہ اللہ نے رسول اللہ کو ہدایت ہادی بنا کر بھیجا دنیا میں، کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے۔ ہادی تو وہی ہوگا جس کے پاس علم ہوگا، اگر علم ہی نہیں ہے تو پھر ہادی کیسے بنا دیا؟ اب مجھے یہاں پر ممبر پہ بٹھایا کہ پڑھو، اب میں اگر کہوں کہ میرے پاس علم نہیں ہے، مجھے پڑھنا نہیں آتا، میں ان پڑھ ہوں، تو پھر یا تو ان کا قصور ہے جنہوں نے بلوایا ہے یا جنہوں نے مجھے یہاں بٹھایا ہے ان کا قصور ہے، ان سے سوال کیا جائے گا۔ اب اللہ نے نبی کو دنیا میں بھیجا اپنا رسول بنا کے، اپنا نائب بنا کے، اپنا نبی بنا کے، اب اللہ سے پوچھا جائے گا نا کہ اگر نبی کو پڑھنا نہیں آتا تھا تو پھر ہمارے اوپر رسول بنا کر کیوں بھیجا؟ ہمارے لیے ہادی بنا کر کیسے بھیج دیا اگر پڑھنا نہیں آتا تھا؟ اگر 40 سال تک ان کو کچھ پڑھنا نہیں آتا تھا، وہ کون سی عبادت کرتے تھے؟ ہمیں تو یہی کہا گیا ہے نا کہ رسول اللہ کے نقش قدم پر چلنا ہے، رسول اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ اب رسول اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اب یا تو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ جو عبادت کرتے تھے وہ اور تھی، 40 سال تک جو عبادت کی وہ کوئی اور تھی، رسول اللہ نے جو عبادت کی وہ کوئی اور تھی، اور ہمیں بتایا کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، یہی ماننے میں آئے گا پھر؟ یا تو یہ مان لو کہ رسول 40 سال نبی ہی تھے، ان کو پتا تھا وہ نبی کب سے تھے، جب تب بھی نہ تھا، کب بھی نہ تھا، کچھ نہ تھا، کوئی شے نہ تھی، وہ نبی کب سے تھا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، علی حق، نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، بابا سے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ اب ایک شیعہ بچے کو کھڑا کر کے پوچھو کہ نبی کب سے نبی ہے، تو وہ کیا جواب دے گا؟ نبی کب سے نبی ہے؟ وہ کہے گا کہ تم کہتے ہو کہ عیسیٰ 3 دن کا تھا جب بولنا شروع کر دیا، عیسیٰ 3 دن کا تھا جب بولنا شروع کر دیا، تو ایک شیعہ بچہ یہ جواب دے گا کہ اس میں کوئی بڑی بات نہیں، اس میں کوئی حیرانی والی بات تو نہیں، یہ کام تو اللہ کے رسول کا نائب بھی کر لیتا ہے، یہ کام تو اللہ کے رسول کا وصی بھی کر لیتا ہے۔ میرے مولا نے جب 3 دن کے تھے تبھی بول کر بتایا تھا اور کہا تھا کہ بتاؤ کیا سناؤں، زبور سناؤں، قرآن سناؤں، انجیل سناؤں یا قرآن سناؤں، کیا سناؤں؟ آپ بتائیے کہ کیا سناؤں؟ بابا سے بلند کر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد، بلند کر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد، بلند کر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ علی نے کہا کہ بتاؤ کیا سناؤں؟ یا علی، یا علی، زندہ باد، زندہ باد، مرد آباد، مرد آباد۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد۔
रसूल अफजल है, बाद रसूल अली अफजल है, बाद अली फिर अंबिया अफजल है। अब ये हम नहीं कहते, अब ये हमने उनकी फजीलत नहीं बढ़ाई, ये तो अल्लाह ने बढ़ाई है, अल्लाह ने बढ़ाई है। अब ये कैसे बढ़ाई है, मैं एक डिफरेंस बयान कर दूं। अल्लाह के नबी और अल्लाह के वली में, अल्लाह का नबी ईसा, अल्लाह का वली अली, इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि जब बैतुल मुक़द्दस में बीबी मरियम रहा करती थी, वो इतनी बापर्दा थी कि कभी किसी गैर मासूम ने उनको देखा तक न था, कभी वो बाहर नहीं आई थी, बैतुल मुक़द्दस से कभी बाहर नहीं आई थी। उनकी परवरिश किससे थी? ज़िक्रिया नबी ने, जो मासूम थे, मासूम ने परवरिश की थी। और परवरिश किसने की? ज़िक्रिया नबी ने, जो कि मासूम है। ज़िक्रिया नबी ने परवरिश की, बापर्दा, हमेशा पर्दे में रही, बतूल बीवी है मरियम, बतूल बीवी है मरियम, हमेशा बैतुल मुक़द्दस में रही। जब बैतुल मुक़द्दस में रही और जब ईसा की विलादत का वक्त आया तो अल्लाह ने कहा, ए मरियम, ये निकल जा मेरे घर से, ये मेरा घर है, कोई जच्चा खाना नहीं। मरियम को काबे से निकलने के लिए कहा, मरियम को। और बैतुल मुक़द्दस की बताती जाऊं कि बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों की पहली क़िबलागाह है, मुसलमानों की पहली क़िबलागाह है, जिस तरफ मुंह करके मुसलमान नमाज पढ़ा करते थे। और उसे बैतुल मुक़द्दस इसलिए कहा जाता है, पहले वो भी दारुल्ला था, जब उसमें मरियम ने रहना शुरू किया तो बैतुल मुक़द्दस बन गया, जब उसने रहना शुरू किया तो बैतुल मुक़द्दस बन गया। और उस तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे मुसलमान, वो क़िबलागाह थी। जब ईसा की विलादत का वक्त आया तो अल्लाह ने कहा कि मेरे घर से निकल जाओ, अल्लाह ने अपने घर से निकलने के लिए कहा। अब जरा तोलो तो ईसा और हैदर को नजर में, वो जंगल में पैदा हो रही है अल्लाह के घर में, जो अल्लाह खुद बुलाए, फातिमा बिन्ते असद को कि आओ मेरे घर में, और दरवाजे से नहीं बल्कि दीवारे काबा को शक्कर के अंदर में बुलाए। और क्या क्यों बुलाया? शक्कर के क्यों बुलाया? ताकि लोग ये ना कहते कि ये तो अपनी मर्जी से चले गए थे। सरकारे मक्का थे अबू तालिब अलैहिस्सलाम, अबू मुतलिब अलैहिस्सलाम, काबे की जिम्मेदारी उनके एक सपुर्द थी, उनके पास चाबियां थी काबे की। लोग ये ना कहते कि बीबी फातिमा बिन्ते असद ने चाबियां ली और दरवाजे का ताला खोला और अंदर चली गई। काबा तो इनके पास ही था, इनकी जिम्मेदारी थी काबा, तो इनके बच्चे वहाँ पैदा नहीं होने थे, उनका ज़हूर नहीं होना था, और किसका होना था? इसलिए अल्लाह ने दीवार शक करके बताया कि वहाँ अली पैदा हो, मेरे घर में अली का ज़हूर हो। ये उसकी माँ की, उसके बाप की, उसके दादा की मर्जी नहीं है, या फिर लोगों की मर्जी नहीं है, ये मैं अल्लाह की मर्जी है कि मेरे घर में मेरा वली पैदा हो, मेरे नबी का वसी पैदा हो। ये अल्लाह की मर्जी है, मैं अल्लाह की मर्जी है कि मेरे घर में मेरा वली पैदा हो, मेरे घर में मेरे वली का ज़हूर हो, मेरे रसूल के वसी का ज़हूर हो, अमीरुल मोमिनीन का ज़हूर हो, इमामुल मुत्तकीन का ज़हूर हो, इमामुल आशिकीन का ज़हूर हो। मेरे घर में मेरा वली आए, ये मेरी मर्जी है, लोगों की मर्जी नहीं है। इसलिए अल्लाह ने फातिमा बिन्ते असद को बुलाया और फातिमा बिन्ते असद उस तरफ रवाना हुई, काबे की तरफ। शेर की माँ तनो तनहा, बगैर किसी सहारे के, तनो तनहा घर से रवाना हुई और काबे की तरफ चलना शुरू किया। जब काबे की तरफ चलना शुरू किया तो जनाबे अब्बास रवायत करते हैं कि मैंने देखा कि जनाबे अब्दुल मुत्तलिब की बहू अबू
तो दीवार फिर से बंद हो गई। जब दीवार बंद हुई तो जनाब अब्बास कहते हैं कि मैंने देखा कि दीवार बिल्कुल बंद है, और जब मैंने नजदीक जाने की कोशिश की, लोग आसपास थे, जब लोगों ने जाने की कोशिश की तो उनकी तरफ पत्थर बरसे। अब वहाँ ये जिस घर में बीबी दाखिल हुई है ये दारुल्लाह है। दार उस घर को कहते हैं जहाँ किसी ने रात ना गुजारी हो। इस घर में कभी किसी ने रात नहीं गुजारी थी। अल्लाह ने फातिमा बिन्ते असद को अपने घर में बुलाकर अपने घर मेहमान बनाया, और 3 दिन बीबी काबे में मेहमान बनकर रही। जब 3 रातें काबे में बीबी रही, जब 3 रातें बीबी ने काबे में गुजारी तो दारुल्लाह से ये बैतुल्लाह बन गया। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। या अली। या अली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। ये फातिमा बिन्ते असद का एहसान है बैतुल्लाह पर कि उसे बैतुल्लाह बनाया। लोग कहते हैं कि तुम लोग अली की फजीलत बढ़ाते हो, ये कहकर के अली काबा में पैदा हुए, अली का ज़ुहूर काबा में हुआ। मैं पूछती हूँ कि कैसे हम फजीलत बढ़ाते हैं? काबा तो खुद मशहूर है इनका, वो तो खुद शुक्रगुजार ही करता है कि शुक्र है कि मुझ में अली का ज़ुहूर हुआ। अली ने यहाँ आए और अली का ज़ुहूर यहाँ हुआ। अली की माँ शेरे खुदा की माँ का एहसान है मुझ पर कि मैं दारुल्लाह से बैतुल्लाह बन गया, मैं खाना से खाना काबा बन गया। मुझे किबला बनाया है अली की माँ ने। अली की माँ यहाँ आकर 3 रातें रही, यहाँ आकर मेहमान रही, तब मैं बैतुल्लाह बना। लेकिन लोग कहते हैं कि हम फजीलत बढ़ा देते हैं। हम फजीलत कैसे बढ़ाते हैं? ये बैतुल्लाह है। अल्लाह की निस्बत से इसे बस ये एक फजीलत हासिल है कि ये बैतुल्लाह है, और अली को 99 फजीलतें हासिल हैं अल्लाह की निस्बत से। अली ऐनुल्लाह है, ये बैतुल्लाह है। अली यदुल्लाह है, ये बैतुल्लाह है। अली वजहुल्लाह है, ये बैतुल्लाह है। अली लिसानुल्लाह है, ये बैतुल्लाह है। अली असदुल्लाह है, ये बैतुल्लाह है। अली करमुल्लाह है, ये बैतुल्लाह है। अली रहमतुल्लाह है, ये बैतुल्लाह है। अली नेमतुल्लाह है, ये बैतुल्लाह है। अली असदुल्लाह है, ये बैतुल्लाह है, और ये आज भी बैतुल्लाह है। अली को 99 फजीलतें हासिल हैं। अली ना तू बुक्स रखे ਐਵੇਂ ਤੂੰ ਨਕੰਮਿਆ। ਅਲੀ ਨਾ ਤੂੰ ਬੁक्स रखे ਐਵੇਂ ਤੂੰ ਨਕੰਮਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਹੱਜ ਹੋ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅਲੀ ਜੰਮਿਆ। ਅਲੀ ਹੱਕ ਨਾਰੇ ਹੈਦਰੀ। या अली। ਹੈਦਰੀ। या अली। ਹੈਦਰੀ। या अली। ਮੁੱਲੇ ਈਮਾਨ ਹੱਕ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਨਾਰੇ ਹੈਦਰੀ। या अली शाहे नजाब आवाज़ से बुलंद तर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। तो बैतुल्लाह को फजीलत इसलिए हासिल है कि इस पर एहसान है अली की माँ का। तो अब जब ज़ुहूर हो गया मौला अली अलैहिस्सलाम का, तो जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को अपने हाथों पे उठाया और उठाकर घर से बाहर निकले। खाना काबा से जब बाहर निकले, सरदार मक्का थे, बेशक लोग मुशरिक थे, काफिर थे, लेकिन इज्जत बहुत करते थे। बनु हाशिम खानदान की इज्जत बहुत थी, बहुत इज्जत करते थे। उन्होंने कहा कि जनाब आप सरदार मक्का हैं, आप सरदार मक्का हैं, बेशक आपकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन आप एक रवायत भूल रहे हैं, आप एक रवायत भूल रहे हैं जो मक्का की रवायत है। तो कहा कौन सी रवायत? कहा कि आपको नहीं पता कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको इस पत्थर पे, सफेद पत्थर पे लटा दिया जाता है, तो एक अजहा बाहर आता है। अगर तो वो बच्चे को तंग करे तो समझ लेते हैं कि उसकी माँ ने खयानत की है, और अगर उस बच्चे को तंग ना करे, अगर उस बच्चे को तंग ना करे तो समझ लेते हैं उसकी माँ ईमानतदार है। तो जनाब अबू तालिब ने उनकी तरफ देखा तो जनाब हमारे सरवरे मौलाना आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि चचा जैसा कह रहे हैं वैसा कर दीजिए, लटा दीजिए मेरे बसी को उस सफेद पत्थर पर। तो जब मेरे आका अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के वली को उस सफेद पत्थर पर लटाया, तो दूसरी तरफ से अजहा बाहर आया। अजहा जब बाहर आया तो जब पहले आका
लोग क्या समझेंगे, उनको डर लगता था। बेशक वो ईमानदार भी हो, फिर भी वो डरती थी। लेकिन ये वाहद खातून थी, ये वाहद औरत थी जिसे फातिमा बिन्ते असद कहते हैं। शेर खुदा की मां थी, शेरनी की तरह खड़ी रही, एक शिकन तक चेहरे पे ना आई, थोड़ी सी भी फिक्र तक ना हुई कि क्या होगा। बेफिक्र वहां पर खड़ी है, खौफो कतर खड़ी है, कोई खौफ नहीं है, वो बेखौफो कतर खड़ी है कि क्या हो जाएगा, आएगा अज़हा। उधर से अज़हा आया, जब अज़हा आया तो उसने मौला अली अलैहिस्सलाम के करीब जब पहुंचा तो मेरे मौला ने शेर खुदा ने नन्हे हाथ उठाए और एक जबड़े से पकड़ा, दूसरा हाथ उठाया, दूसरे जबड़े से पकड़ा। जब पकड़ा तो फातिमा बिन्ते असद ने कहा हैया कहते हैं शाम को अरबी में, कहा हैया। जब मेरे मौला ने दोनों हाथों से पकड़ा और पकड़कर उसको चीर दिया तो आवाज आई, फातिमा बिन्ते असद ने 3 मरतबा कहा हैया दरा, 3 मरतबा कहा हैया दरा। इसको इकट्ठा करके पढ़े तो आवाज आती है हैदरा। हर तरफ से आवाज आना शुरू हुई, हर तरफ से यही आवाजें बुलंद हुई, हैदरा। और जब हम इसको आहिस्ता पढ़े तो आता है हैदर। हर तरफ से हैदर की आवाजें आना शुरू हुई। हैदर दरा मतलब कि चीरने वाला, फाड़ने वाला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। इसीलिए तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने जंग खैबर के मौका पर अपना तारुफ कुछ यूं करवाया था कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा। ये हैदर तब रखा था, ये फातिमा बिन्ते असद ने रखा था जब इस अज़दहे को चीर डाला था। मेरे मौला ने जब उसको चीर दिया तो फिर जब अबू तालिब अलैहिस्सलाम घर की तरफ लेकर जाने लगे, फिर जब उन्होंने देखा अरब के लोग बड़े फिक्रमंद बैठे हैं, कहा कि मौला आका सरदारे मक्का अब हम क्या करें, आपके बेटे ने तो पैमाना ही तोड़ दिया। ये पैमाना था जिससे हमें पता चलता था कि किस बच्चे की माँ ईमानतदार है और किसकी माँ खियानतदार है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा। तो सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और मुस्कुराकर कहा कि आज से जिसने ये पैमाना तोड़ा है, आज से वही हैदर इसका पैमाना होगा। जिसके चेहरे पर हैदर का नाम सुनकर खुशी आए, वो मुस्कुरा उठे, उसका चेहरा खिलखिला उठे, तो समझ लेना कि उसकी माँ ईमानतदार है। और जिसके चेहरे पर शिकन आ जाए, जिसके चेहरा मुरझा जाए, तो समझ लेना कि उसकी माँ ने खियानत की है। अली कुल्ले ईमान मोमिन की जान, अली हक नारे हैदरी, हैदरी, बावाज़े बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। आज से यही हैदर पैमाना है, यही हैदर पैमाना है। अब अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, कि मैं ये कुरान, जो कुरान नाजिल हुआ, अल्लाह कहता है कि मैं ये कुरान अगर पहाड़ों पर नाजिल करता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। वो कौन से पहाड़ थे जिन पर खुदा कुरान नाजिल करता और वो रेजा रेजा हो जाते? वो कौन से पहाड़ थे? जब पहली वही कहाँ आई? गारे हिरा में आई। गारे हिरा क्या है? पहाड़ ही तो है। जब पहली वही जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर नाजिल हुए, जब पहली वही गारे हिरा में रसूलुल्लाह पर लेकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए, तो वो कहाँ थी? कौन सी जगह थी? गार थी, पहाड़ था। लेकिन उस पहाड़ को तो कोई खराश तक ना आई। तो वो कौन सा पहाड़ है? वो कौन सा कुरान है जो कुरान वहाँ नाजिल करता अल्लाह तो वो रेजा रेजा हो जाते? वो कौन सा पहाड़ है? तो अल्लाह ने काबे में अपने वली का नज़ूल करके बताया कि ये नातिके कुरान है, जिनको मैंने नाजिल किया, जिनको मैंने उनका ज़हूर काबे में करके बताया कि ये नातिके कुरान ही है, जो असल कुरान है, जो असल में कुरान है वो नातिके कुरान ही है। कुरान क्या है? इनका किरदार ही तो है। जो जो ये करते गए वो कुरान बनता गया, जो जो इन्होंने किया वो कुरान में इनका कसीदा बनता गया। सारे का सारा कुरान इनका मोहम्मद वाले मोहम्मद का कसीदा है। वाए बिस्मिल्लाह के नुक्ते से
سارے کا سارا قرآن ان کے لیے ہی تو اللہ نے نازل کیا ہے، ان کی شان میں نازل کیا ہے. جو یہ کرتے گئے وہ قرآن بنتا گیا. بابا یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر صلی علی محمد والے محمد دیگر صلوات. اللہم صلی علی محمد والے محمد. اب ایک نظر نجران کے عیسائیوں کی طرف ڈالو. مباہلے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 5 کا دستہ چلا تو جب نجران کے عیسائیوں نے دیکھا، جب نجران کے عیسائیوں نے ان 5 ہستیوں کو، نورانی ہستیوں کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا اور کہا کہ یہ ہم میں سے نہیں ہیں، یہ تو نورانی ہستیاں ہیں، یہ تو کوئی اور ہی ہے، یہ ایسی ہستیاں ہیں اگر یہ پہاڑ پر نظر ڈالیں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں. یہ وہی ہستیاں ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ میں ان کو نازل کرتا، میں قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. اصل میں ناطق قرآن ہی اصل میں قرآن ہے، کیونکہ ان کے کردار سے ہی قرآن بنا ہے. بواز بلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد والے محمد. آپ تھک گئی ہیں، میرا روزہ ہے، میں پھر بھی بول رہی ہوں لیکن آپ لوگ بالکل خاموش بیٹھی ہیں، اتنی سست ہو کے بیٹھی ہیں. بواز بلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد والے محمد. ہمارے دیگر صلوات. اللہم صلی علی محمد والے محمد. اب علی کون ہے؟ کون جانے کہ علی کون ہے؟ علی جانے یا پھر علی جانے؟ علی جانے یا پھر علی جانے؟ علی جانے یا پھر علی جانے؟ سمجھ آ رہی ہے جو میں کہہ رہی ہوں؟ علی جانے یا پھر علی جانے؟ کون جانے کہ علی کون ہے؟ اب میں بتانے کی کوشش کر سکتی ہوں کہ علی کون ہے. علی بزم اخیر میں آیا، علی بزم اخیر میں آیا، شاہد وجود رسالت کہلایا. علی بزم اخیر میں آیا، شاہد وجود رسالت کہلایا. علی غدیر میں آیا، مولا کائنات کہلایا. علی بدر و حنین میں آیا، فاتح بدر و حنین کہلایا. علی بدر و حنین میں آیا، علی احد میں آیا، شاہ سوار احد کہلایا. علی احد میں آیا، ناصر رسول کہلایا. علی احد میں آیا، ناصر رسول کہلایا. علی بدر میں آیا، فاتح بدر کہلایا. علی خندق میں آیا، فاتح خندق کہلایا. علی خندق میں آیا، کل ایمان کہلایا. علی خندق میں آیا، کل اسلام کہلایا. علی خندق میں آیا، کل حق کہلایا. علی خیبر میں آیا، شاہ لافتہ کہلایا. یا علی یا علی یا علی. اللہم صلی علی محمد والے محمد. علی خیبر میں آیا، شاہ لافتہ کہلایا. علی بستر پر آیا تو نفس الہی کہلایا. علی بستر پہ آیا، کب آیا؟ علی ہجرت کی رات جب بستر پہ آیا تو نفس الہی کہلایا. علی بستر پر آیا تو نفس الہی کہلایا. علی مباہلے میں گیا تو نفس رسول کہلایا. علی مباہلے میں گیا تو نفس رسول کہلایا. علی تطہیر کی چادر میں آیا تو وارث تطہیر کہلایا. علی تطہیر کی چادر میں آیا تو وارث تطہیر کہلایا. علی دوش پیغمبر پہ آیا، راکب دوش پیغمبر کہلایا. علی دوش پیغمبر پہ آیا، راکب دوش پیغمبر کہلایا. بواز بلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد والے محمد. رکوع کی حالت میں انگوٹھی دی تو شاہ انما کہلایا. رکوع کی حالت میں انگوٹھی دی تو شاہ انما کہلایا. رکوع کی حالت میں انگوٹھی دی تو شاہ انما کہلایا. سائل کو روٹیاں خیرات کی تو حلتا کہلایا. سرتاج حلتا کہلایا. علی نے آنکھ کھولی تو عین اللہ کہلایا. علی نے ہاتھ بلند کیا تو ید اللہ کہلایا. علی نے ہاتھ بلند کیا تو ید اللہ کہلایا. علی نے چہرہ دکھایا تو وجہ اللہ کہلایا. علی نے گفتگو کی تو لسان اللہ کہلایا. علی نے گفتگو
تو रिसानुल्लाह कहलाया, अली तख्त पर आया तो अमीरुल मोमिनीन कहलाया, अली तख्त पर आया तो अमीरुल मोमिनीन या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अली तख्त पर आया, अली तख्त पर आया तो अमीरुल मोमिनीन कहलाया, अली ने तख्त ठुकराया, अली ने तख्त ठुकराया, अली ने तख्त ठुकराया, खाक पर बैठा तो अबू तुराब कहलाया। बेशक अली 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 अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वक्त को मद्देनजर रखते हुए अब थोड़ा सा बीबी का तारुफ करवाकर मसाइब की तरफ आते हैं। ज़ैनब, बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। कौन है बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा? सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अगर इस्लाम पर एहसान है करबला का तो करबला पर एहसान है बीबी ज़ैनब का। करबला ने जिंदा किया इस्लाम को, करबला को जिंदा रखा ज़ैनब ने, करबला को जिंदा रखा ज़ैनब ने। ये बीबी ज़ैनब की ही मेहनत का नतीजा है कि आज मजलिसें घर घर हो रही हैं। ये बीबी ज़ैनब की ही मेहनत का नतीजा है कि आज मातम हो रहे हैं, ये आज़ादारी हो रही है, हम रो रहे हैं। हमें पता है कि मोहम्मद व आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल क्या हैं, उन पर क्या गुजरी, वो सारे मसाइल हमें पता है। ये किसका एहसान है? ये बीबी ज़ैनब का एहसान है। जब इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की शहादत हो गई, जब इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की शहादत हो गई तो लोगों ने कहा कि इमाम वक्त जो है, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम, वो भी ग़ैबत में चले गए। अब तो हमारे पास कोई इमाम न रहे, अब हम किससे अपनी मुश्किलात का हल मांगेंगे? कौन हमें बताएगा, कौन हमें हल बताएगा? तो लोगों ने कहा कि किसी ने कहा कि जाओ मेहदी की दादी के पास जाओ, यानी कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की वालिदा के पास जाओ। तो सुनने वाले ने कहा कि क्या हम अब औरतों के पास जाएंगे अपने मसाइल का हल ढूंढने के लिए? हम औरतों के पास कैसे जा सकते हैं? उसने कहा कि याद नहीं तुम्हें करबला को जिंदा किसने रखा? इस्लाम तो करबला ने बचा लिया, लेकिन करबला को जिंदा किसने रखा? वो ज़ैनब ने रखा। बीबी ज़ैनब के खुतबे भूल गए जो बीबी ने बेरिदा होकर दरबार में दिए, जो बीबी ने बेरिदा होकर कूफे में दिए, जो बीबी ने बेरिदा होकर शाम में दिए? वो खुतबे नहीं याद? वो इस्लाम हम तक कैसे पहुंचा? इमामत हम तक कैसे पहुंची? हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है अगर माना जाए बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का। इमामत अगर बची है तो ज़ैनब की वजह से। ये नाइबे हुज्जत इमाम है, बीबी ज़ैनब नाइबे हुज्जत इमाम है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नाइब है बीबी ज़ैनब। इमामत को बचाया है ज़ैनब ने। जब ये बीबी ज़ैनब को उम्मुल मसाइब कहते हैं, क्यों कहते हैं? कभी सोचा कि क्यों कहते हैं उम्मुल मसाइब? ये वाहद वो बीबी है कि जो पंजतन से इतनी मोहब्बत करती थी कि उनके जितनी मोहब्बत कोई नहीं कर सकता, उनके जितना इश्क कोई नहीं कर सकता, उनके जितनी मुबद्दत कोई नहीं कर सकता। और बीबी की मुबद्दत ही थी कि बीबी ने हर एक का जनाजा अपनी आंखों के सामने उठता हुआ देखा। पहले पंजतन में से पहला जनाजा किसका उठता देखा? अपने नाना रसूल अल्लाह की शहादत देखी। बीबी ने अपने नाना रसूल अल्लाह की शहादत देखी। रसूल अल्लाह के बाद बीबी ने अपनी माँ फातिमा को दरबार में जाते देखा।
बीबी ने दरबार में जाते देखा और बीबी जब दरबार से वापस आई तो बीबी ने अपनी माँ के बालों की सफेदी देखी और पूछा कि क्या हुआ अम्मा। कहा कि ना पूछो। कहा कि दरबार का माहौल कैसा था। कहा कि ज़ैनब अगर माहौल ऐसा रहा तो मुझे डर है कि तुम दरबार में कैसे जाओगी, तुम दरबार शाम में कैसे जाओगी। ये तो मेरे बाबा को मानने वाले हैं, ये तो उनको मानते थे। इनके दरबार में मैं गई तो मेरी ये हालत हो गई। जब तुम शराबी के दरबार में जाओगी तब क्या होगा। ज़ैनब मुझे डर है अगर यही हालात रहे तो क्या बनेगा। ज़ैनब तुम बेरिदा होकर कैसे जाओगी दरबार में। बीबी ने अपनी माँ के ऊपर चलता हुआ दरवाजा गिरता देखा। बीबी ने लाइनों को घर में दाखिल होते हुए देखा। बीबी ने देखा कि कैसे उस दरवाजे से, जले हुए दरवाजे से बीबी के ऊपर से गुजर गए। बीबी ने अपने भाई मोहसिन को शहीद होते हुए देखा। बीबी ने मोहसिन को शहीद होते हुए देखा। बीबी ने अपने बाबा के गले में रस्सी डालते हुए देखा। बीबी ने अपने मौला अली, अपने बाबा अली अलैहिस्सलाम की शहादत देखी। जब मौला की शहादत का वक्त करीब आया तो मौला रो कर कहते थे, कूफे वालों याद रखना, कूफे वालों याद रखना, मेरे बाद मेरी बेटी को पत्थर न मारना, मेरी बाद मेरी ज़ैनब को पत्थर न मारना। मौला अली रो कर कहते रहे, कूफे वालों याद रखना, मेरी बेटी ज़ैनब को पत्थर न मारना, मेरी बेटी के रास्ते में कांटे न बिछाना, उसको बेपर्दा न करना, उसकी रिदा न छीनना। लेकिन कूफे वाले सब भूल गए। अली की शहादत हुई। बीबी ने फिर एक और जनाजा देखा। यहाँ मुसीबत खत्म नहीं हुई। बीबी ने एक और जनाजा देखा। किसका जनाजा देखा? अपने भाई, अपने लाडले भाई हसने मुज्तबा का जनाजा देखा। वो जनाजा एक बार नहीं 2 बार घर से निकलते हुए देखा। पहली बार जनाजा घर से निकला तो कफन का रंग सफेद था। जब घर वापस जनाजा आया तो कफन का रंग लाल हो गया। बीबी ने रो कर कहा कि हुसैन क्या हुआ, मेरे भाई क्या हुआ, मेरे भाई के जनाजे पर ये लाल रंग का कपड़ा तो नहीं डाला था मैंने कफन लाल नहीं पहनाया था, मैंने तो कफन सफेद भेजा था, ये क्या हो गया। कहा कि यहाँ पर मुसीबत खत्म नहीं हुई। उसके बाद बीबी करबला की तरफ गई। यहाँ से करबला का सफर शुरू हुआ। अब यहाँ से वो मुसीबत शुरू हुई तो जो सबसे बड़ी मुसीबत है, जो आले मोहम्मद के लिए, आले रसूल के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। यहाँ से करबला का सफर शुरू हुआ। जब ये करबला पहुँच गए, सारे शहीद हो गए। जब रात शबे आशूरा की रात आई तो बीबी कभी गहवारे असगर के पास जाती है, कभी अली अकबर के पास जाकर रोती है, कभी कासिम के पास जाकर कासिम को गले से लगाकर, कासिम को सीने से लगाकर रोती है। कहती है कि तुम मेरे भाई हसन की आखिरी निशानी हो, कासिम तुम मेरे भाई अकबर की आखिरी निशानी हो। कभी अली अकबर के पास जाकर कहती है तुम मेरे नाना की निशानी हो, हम शक्ले पैगंबर हो। अकबर तुम मेरे हम शक्ले पैगंबर हो। अकबर तुम्हें कैसे इजाजत दूं मरने की, अकबर तुम्हें कैसे इजाजत दूं मरने की। 18 साल मैंने तुम्हें पर्दों में पाला, अकबर 18 साल मैंने तुम्हें पर्दों में पाला। क्या एक माँ का ये इतना भी अरमान नहीं कि वो अपने जवान बेटे की शादी देख सके। अकबर इस उम्र में तो शादी की इजाजत मिलती है, मैं तुम्हें मरने की इजाजत कैसे दे दूं। बीबी ने कभी इधर जाती है, कभी इस खेमे में जाती है तो बीबी ने कहा कि अम्मा फिजा मेरे भाई को बुलाओ, अम्मा फिजा मेरे भाई को बुलाओ, मेरे माजाए हुसैन को बुलाओ, मेरे माजाए हुसैन को बुलाओ। तो जब बीबी फिजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास गई और कहा कि आपको बीबी ज़ैनब ने याद किया है, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बीबी के खेमे में आए। कहा इजाजत है बहना अंदर आओ। कहा आए मेरे माजाए हुसैन आओ। जब बीबी के पास पहुंचे तो कहा क्या हुआ, क्यों याद किया, क्या हुआ। कहा कि कुछ ऐसा बता दो कि दिल को करार आ जाए, मेरे दिल को सुकून नहीं आता, मैं जहाँ भी जाती हूँ दिल मेरा बेकरार है, कुछ ऐसा कहो कि मेरे दिल को सुकून आए। तो बीबी ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी बहन ज़ैनब कुबरा का सर अपने शानों पे रखा और कहा कि क्या हुआ,
قریب آیا جب امام حسین علیہ السلام پر خنجر چلا. اور کیا ہے، کیا منظر ہے وہاں کا کربلا کا. 70 قدم کی دوری سے بی بی اپنے بھائی کا کٹتا ہوا گلا دیکھ رہی ہے اور رو کر کہتی ہے کہ یہ میری ماں کا لاڈلا بیٹا ہے، اسے شہید نہ کرو، اسے شہید نہ کرو، شمر اسے نہ شہید کرو. شمر نے سننا تھا جیسے علی اصغر کی مسکان میں اتنی طاقت تھی کہ سب شہید ہو، سب مر گئے. 600 لائن مر گئے علی اصغر کی مسکان دیکھ کر. بی بی نے جب یہ الفاظ دہرائے تو وہ شمر ان کی طرف دیکھتا ہے. اس کا دل میں کچھ آیا اور اس نے حکم دیا کہ بی بی کو زخمی کرو. بی بی کو زخمی کر دیا اور بی بی کو بے ہوش کر دیا. جب بی بی غشی سے باہر آئی تو کیا وہ دیکھا بی بی نے، ہر طرف سور فضائیں چل رہی ہیں، ہر طرف سور فضائیں چل رہی ہیں اور آوازیں آ رہی ہیں کہ حسین کو شہید کر دیا گیا، حسین کو شہید کر دیا گیا. ہر طرف سے یہ آوازیں آنا شروع ہو گئی. بی بی نے رونا شروع کیا، تڑپنا شروع کیا. تو پھر ابن سعد سے فوجی کہتے ہیں، لائنی فوجی کہتے ہیں کہ کیا ہم یہ اب پتھر ہم ہٹا دیں، اپنے جتنے بھی یہ ہیں، جتنے بھی ہمارے جو لشکر کے پاس جتنے بھی ہتھیار تھے، انہوں نے کہا کہ کیا ہم وہ اب بند کر کے رکھ دیں. تو کہا نہیں، ابھی ان پر ظلم کرنا باقی ہے، ابھی ان پر ظلم کرنا باقی ہے. کہا کون سا ظلم کرنا ہے؟ تو آوازیں آنا شروع ہوئی، لوٹو علی و بطول کے تبرکات کا، لوٹو علی و بطول کے تبرکات کو، بناؤ قیدی آل رسول کو. جب یہ سننا تھا بی بی زینب ڈر گئی، بہت گھبرا گئی. بی بی زینب نے خیموں کی طرف جانا شروع کیا، ہر بی بی کو اکٹھا کیا. اتنے میں سارے لائن خیموں کی طرف بڑھنا شروع ہوئے. جس خیمے میں جاتے تھے تبرکات لوٹتے تھے. صرف تبرکات لوٹتے نہ تھے بلکہ خیموں کو آگ لگا دیتے تھے. بی بی نے جب یہ دیکھا تو ہر طرف بیویوں کو آوازیں دی، بیویوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا. پھر ایک راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک بی بی کبھی اس خیمے کی طرف جاتی ہے، کبھی اس خیمے کی طرف جاتی ہے، جیسے کچھ قیمتی سرمایہ گم ہو گیا ہو. کیا ڈھونڈ رہی ہے، کیا ڈھونڈ رہی ہے زینب، کیا ڈھونڈ رہی ہے، کبھی اس خیمے میں کبھی اس خیمے میں. تو بی بی نے دیکھا ہے کہ جس خیمے میں میرا بیٹا سجاد ہے، بیمار کربلا جس خیمے میں ہے، اس خیمے کو آگ لگ گئی. تو جب بی بی اس خیمے کے پاس پہنچی تو بسترے بیمار کو آگ لگی ہوئی تھی. تو بی بی نے تڑپ کر رو کر امام سجاد کی طرف بڑھنا شروع کیا اور کہا کہ سجاد بیٹا اٹھو، اٹھو، دیکھو پھوپھی برباد ہو گئی، اٹھو کربلا میں سب کچھ لٹ گیا، حسین شہید ہو گئے، عباس نہ رہے، اکبر نہ رہا، قاسم نہ رہا، مونو محمد نہ رہے، اصغر نہ رہا. سجاد اٹھو، ہماری چادریں چھین لی گئی، ہماری چادریں چھین لی گئی، خیموں کو آگ لگا دی گئی. جب دیکھا کہ امام سجاد ہوش میں نہیں آ رہے، امام سجاد نہیں اٹھ رہے، تو بی بی نے جانتے ہوئے امامت کیسے بچائی. بی بی نے اپنی پشت پر 24 سال کے جوان کو اپنی پشت پر اٹھا کر خیمے سے باہر بھاگنا شروع کیا. اب جس طرف بی بی جاتی تھی اس طرف سے تیر اور نیزے چلتے تھے. جب تیر اور نیزے آتے تھے بی بی نے ایک تیر امام سجاد کو لگنے نہ دیا. سارے تیر اور نیزے اپنے اوپر کھاتی رہی اور امام سجاد کو جا کر لٹا دیا. ایک خیمے میں جب سب اکٹھا ہو گئے تو شام غریبہ آئی. جب شام غریبہ آئی تو یہ کون سی رات ہے؟ یہ وہ رات ہے جس میں بی بی زینب نے عباس بن کر خیموں میں پہرا دیا. جب بی بی زینب پہرا دے رہی تھی ایک گھڑ سوار آیا. جب بی بی نے گھوڑے کی ٹاپوں کی آوازیں سنی، اپنی طرف بڑھتے ہوئے ایک گھوڑا دیکھا تو کہا کہ گھڑ سوار رک جا، کیا لوٹنے آ رہا ہے؟ زینب کے پاس بچا ہی کیا ہے؟ نہ اکبر ہے، نہ قاسم ہے، نہ انو محمد ہے، نہ اصغر ہے، نہ حسین ہے، نہ عباس ہے. کیا لینے آ رہا ہے؟ میرے پاس تو چادر بھی نہیں ہے، کیا لوٹنے کے لیے آ رہا ہے؟ جب بی بی نے یہ کہا تو گھڑ سوار پھر نہ رکا. بی بی نے 2 بار پھر کہا کہ گھڑ سوار رک جا. جب بی بی نے دیکھا کہ نہیں رکا تو علی کی بیٹی کو جلال آیا. علی کی بیٹی نے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا، کہا کہ کیا تو نہیں جانتا میں علی کی بیٹی ہوں؟ کیا تو نہیں جانتا کہ میں علی کی بیٹی ہوں؟ جب یہ سننا تھا گھڑ سوار نے اپنا نقاب اتارا، کہا کہ میں تیرا بابا علی آ گیا ہوں، زینب میں علی آ گیا ہوں. زینب خیموں میں جاؤ، میں
देखा, जब बाप को बेटियां देखती हैं तो सब्र के पैमाने टूट जाते हैं, सब्र खत्म हो जाता है। ये बहुत साबरा बीबी है जिसने 72 जनाजे एक दिन में उठाए, जिसने एक दिन में 72 जनाजे उठाए। इतनी साबरा बीबी है कि अपने बेटों को रोई तक नहीं, एक आंसू तक न बहाया उन्होंने मोहम्मद पर, अपने भाई को रोती रही। उस साबरा बीबी का जब देखा कि मेरा बाबा आया है तो सब्र टूट गया और पाँव से कदमों से लिपट कर कहा, बाबा अब आए हो, बाबा अब आए हो जब मेरा हुसैन न रहा, बाबा अब आए हो जब मेरा गाजी न रहा, बाबा अब आए हो जब अकबर न रहा, बाबा अब आए हो जब कासिम न रहा, बाबा मेरे ओनो मोहम्मद न रहे, बाबा मेरा असगर भी न रहा, बाबा अब आए हो मेरी चादर भी न रही, बाबा मुझसे चादर छीन ली। बाबा आप तो जानते हैं कभी मैं आपके सामने बेपर्दा नहीं आई, बाबा मैं चादर के बगैर नहीं आई, मुझे बहुत शर्म आती है, मैं कैसे चादर के बगैर आपके पास आऊँ। बीबी खेमे की तरफ भागी और जाकर कहा कि बीबियों मेरा बाबा आया है, कोई एक चादर है तो दे दो, कोई एक छोटी सी चादर है तो दे दो, कोई कपड़ा है तो दे दो, मैं उसको चादर बना के अपने बाबा के सामने जाऊँ और बताऊँ कि उम्मत ने क्या सितम ढाए हम पर। जब ये शाम गरीबा गुजर गई उसके बाद बीबी ने शाम और कूफा का सफ़र किया। जब शाम के जिंदान से बीबी मदीना वापस चली गई, बीबी को रहाई मिल गई। बीबी जब दोबारा करबला आई, चेहले में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में आकर किया। सबसे पहला चेहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बीबी ने आकर करबला में किया तो इमाम हुसैन की तरफ, इमाम हुसैन के रोज़े की तरफ देखकर बीबी ने कहा कि जाकर सब कुछ बताना, जाकर सब कुछ बताना। बीबियों से कहा कि सब कुछ बताना, बस ये ना बताना कि सकीना जिंदान में रह गई, मेरे भाई को ये ना बताना कि सकीना जिंदान में रह गई। सकीना इमानत थी मेरे भाई की, मेरे सुपुर्द करके गया था, कहा था कि मेरी सकीना को पालना, उसको मेरी कभी महसूस ना होने देना, उसको मेरी कमी महसूस ना होने देना। मैं क्या मुँह दिखाऊंगी, मैं क्या बताऊंगी कि सकीना आज भी जिंदान में है, वो बच्ची आज भी जिंदान में है जो बहुत डरती थी अंधेरों से, वो आज भी जिंदान में रह गई। बीबी ने यहाँ से हर एक को विदा किया, ओनो मोहम्मद को विदा ना किया, ओनो मोहम्मद को विदा ना किया। जब ओनो मोहम्मद को विदा ना किया तो बीबी करबला से दोबारा मदीना वापस गई। जब बीबी मदीना वापस गई तो नाना रसूल अल्लाह के रोज़े पर गई और जाकर कहा और जाकर रोकर फरियाद की, नाना मैं हर जुल्म बता सकती हूँ, नाना यहाँ पर गैरों का मजमा है, एक ऐसा जुल्म है, एक ऐसा सितम है जो मैं दिखा नहीं सकती। नाना अगर ये मजमा ना होता तो मैं अपने हाथों में अपने हाथों के निशान दिखाती, जो रसन से मेरे हाथों में आज तक नील पड़े हैं, मैं वो दिखाती आपको। नाना के रोज़े से होकर माँ के रोज़े पर गई और जाकर कहा कि माँ मैं अपने बेटों को नहीं रोई, माँ मैं तेरे हुसैन को रोकर आई हूँ, माँ मैं तेरे हुसैन को रोकर आई हूँ, मैं अपने बेटों को नहीं रोई। और बीबी ने एक कुर्ता, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कुर्ता जब कब्र पे डाला तो बीबी की कब्र लर्जना शुरू हो गई। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने कहा कि फूफी अम्मा ये कुर्ता उठा लीजिए, ये कुर्ता उठा लीजिए, ज़लज़ला आ रहा है, बीबी की कब्र हिल रही है, मेरी दादी फातिमा की कब्र हिल रही है। कहा कि माँ मैं तो अपने भाई को ज़िबा होते हुए देख कर आ रही हूँ, तुमसे ये एक कुर्ता भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। सोचो मैंने कैसे देखा होगा अपने भाई का लाशा, मुझे रोने नहीं दिया, मुझे मातम नहीं करने दिया। मेरी हसरत है कि मैं अपने भाई का मातम करूं, मेरी हसरत है कि मैं अपने भाई को रूं। बीबी जब घर आई तो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम कहते हैं कि फूफी अम्मा अब एक चक्कर अपने घर लगा आइए। तो बीबी रोना शुरू कर दिया। बीबी ने कहा कि पहले जब जाती थी तो मेरे साथ मेरे भाई जाते थे, मैं कैसे जाऊं उस घर में, मैं कैसे अकेली जाऊं उस घर में। तो बीबी ने जब ये सुना तो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने कहा कि फूफी अम्मा मैं जाऊंगा आपके साथ। जब इमाम सज्जाद छोड़ कर आए तो बीबी ने जब दरवाज़ा खोला तो क्या देखा, दो जायनमाज छोटे छोटे सामने नजर आए। जो जायनमाज देखकर बीबी ने सीने से लगाया, अभी भी रोई नहीं, अभी भी बीबी रोई नहीं, बस सीने से लगाया। ये जायनमाज ओनो मोहम्मद के थे। बीबी ने जब सीने से लगाया तो बीबी खाक पर बैठ गई। जब बीबी खाक पर बैठी उधर से जनाब अब्दुल्ला आए, कहा कि कौन हो बीबी,
کہا کہ کون ہو بی بی؟ کہا کہ عبداللہ پہچانا نہیں، غازی کو ساتھ لے کر آتی تو پہچانتے، حسین کو ساتھ لے کر آتی تو پہچانتے، اکبر کو ساتھ لے کر آتی تو پہچانتے، قاسم کو ساتھ لے کر آتی تو پہچانتے، یا اونو محمد کو ساتھ لے کر آتی تو پہچانتے۔ تو بی بی نے رونا شروع کیا، جناب عبداللہ خاک پر گر گئے۔ جب جناب عبداللہ گرے تو بی بی نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ بیٹے کی شہادت سن کر گر گئے؟ جناب عبداللہ سے پوچھا کہ بیٹے کی شہادت سن کر گر گئے، کیا ہوا؟ برداشت نہیں ہوا؟ کہا نہیں بی بی، وہ تو میں نے اپنے حسین پر وار دیے تھے، وہ تو حسین پر صدقہ کر دیا تھا، اور ان کو رویا نہیں ہوں، اور ان کو دیکھ کر گھبرایا بھی نہیں ہوں، ان کے بارے میں سن کر ڈرا بھی نہیں ہوں، ان کے بارے میں سن کر کچھ نہیں ہوا۔ دیکھ کر تو مجھے یہ رونا آ گیا کہ بی بی کیا حالت ہو گئی ہے، تم یہاں خاک پر بیٹھی ہو، خاک پر تو نہیں بیٹھتی تھی، بی بی ایسا کیا ہوا کہ اتنی بالوں میں سفیدی آ گئی، اتنی ضعیفی آ گئی؟ تو بی بی نے رونا شروع کیا اور پھر حجروں میں گئی۔ بی بی نے جب جا کر دیکھا جناب اونو محمد کے حجرے، جب بی بی نے بستر خالی دیکھے تو کبھی محمد کی باتیں یاد آئی، کبھی محمد کی باتیں یاد آئیں، کبھی اون کا مسکرانا یاد آیا، کبھی اون کی باتیں یاد آئیں، کبھی اون کا لاڈ کرنا یاد آیا، کبھی اونو محمد کا ماں کہہ کر پکارنا یاد آیا۔ پھر بی بی نے کربلا کی طرف منہ کر کے کہا، بھائی میں ابھی تک صبر کر کے بیٹھی تھی، میں روئی نہیں تھی، لیکن اب یہ صبر نہیں ہو رہا، میں بھی ماں ہوں، بیٹوں کے حجرے دیکھ کر میرا دل لرز رہا ہے، بھائی اجازت دو تو میں رو لوں، بھائی اجازت دو تو میں رو لوں۔ بی بی نے وہاں گریا شروع کیا، رونا شروع کیا۔ اب پھر بی بی مدینہ سے شام تک کیسے گئی؟ یہ روزہ بی بی کا شام میں کیسے ہے؟ بی بی کا روزہ شام میں کیسے ہے؟ بی بی جب شام میں دوبارہ گئی جناب عبداللہ کے ساتھ جب بی بی شام کی طرف گئی تو یہ قافلہ ایک باغ میں رکا، ایک باغ میں اس قافلے نے قیام کیا۔ جب بی بی نے ایک درخت کو دیکھا تو بی بی کو ایک بات یاد آئی، بی بی کو وہ زمانہ یاد آیا جب اس درخت پر امام حسین کا سر لٹکایا تھا۔ بی بی کا ضبط ٹوٹ گیا۔ بی بی نے جب دیکھا کہ یہ تو وہی درخت ہے جس پہ میرے بھائی حسین کا سر لٹکایا تھا، تو بی بی درخت سے لپٹ کر رونا شروع کر دیا۔ تو ایک تمیمی شخص نے بی بی کے سر پر ایسا وار کیا پیر جیسے، بی بی کے سر پر ایسا وار کیا پیر جیسے کہ یا حسینہ کی صدائے بلند